السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء ونسأله أن يجعله لنا لقاء مباركا. فقد تناولنا من دروسنا الماضية فيما يتعلق بهذه الرسالة لفضيلة الشيخ أبي همام محمد بن علي البيضاني حفظه الله تعالى، الذي سماها تنبيهات مهمة لطالب العلم. كذنيو رسالة لي تقريبا أرات تمرتوچن أسالفنال مقبيوچن كاين بوهالا شيخو يتقساچون أساسابين انقبقاب يهونو نتبوچ لطالب العلم إخلاص النية لله يتمارون نقرن دي سرابت ولتنيو شيخ ما كبر أراتنيا جزيو متكم أمستنيو تروسن مكبار براس لا مامتات سدستنيا دقم يجمرنو يترقاقاسو مهون እንዳለበት ያን እያየን ነበረ ያቆም ነው እያየን ነበረ ያቆም ነው። ምን አለው መቀጠል وقال الخطيب رحمه الله تعالى في الجامع خطيب البغدادي كتاب الجامع ላይ የተጠቀሰው አሁን አሳየዋችሁ መጽሐፎች በብዛት የሚጠቀሱት جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر الفقيه والمتفقه ያያችሁት الجامع لأخلاق الراي وآداب السامع تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم من جماعة الذي مصافوች በዋነኝነት የሚጠቀሱ እንደሆነ ከዚህ ተቀሻለ كتابን ባይናችሁ ማይታችኋል። በዛ كتاب ላይ جامع ላይ ምን አለ يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقعقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، إنما يستاج من المزاح يسيره. طيب، يجب على طالب العلم الحديث علم الحديث من مارسولاي قديتا يهون بتال أن يتجنب مراك اللبت. علم حديث من مارسو مراك اللبت أن يتجنب مراك اللبت اللعب ጫወታዎችን والعبث بمعنى واحد ጫወታዎችን መራቅ አለበት። والتبذر وكذلك በማይሆን ነገር ጊዜን ማሳለፍና ቀልድን ማብዛት በምን في المجالس በሰዎች በሚገናኙ በሚሰባሰቡበት ቦታ ላይ بالسخف أي የሞኝና የጅልን ጫወታዎችን መጫወት የለበትም። السخف የሚባለው الأحمق ሞኝ ጅል የሚሰራውን ነገር ማድረግ የለበትም። وكذلك والضحك መሳቅ የለበትም። ضحك የሚባለው አስሉ ከመጣ ፈገግ ማለትም ማብዛት ነው። ቀልብ ይሄ ድምጽ የሚወጣበት ነው። والقحقهة ደግሞ የሚባለው ይሄ ደግሞ ከዛኛው የባሰ ሳቁን በጣም ከመሳቅ የተነሳ የሚወርቅ ከሆነ ማለት ነው። وكثرة التنادر وكذلك ደግሞ በማይሆን ቦታ ላይ በመሰባሰብ ጊዜውን ለሊቱን ማሳለፍ የለበትም። ተናድሩ የሚባለው አይ ያለንቀፍ ለሊቱን መቀመጥ ማለት ነው። وإدمان المزاح وكذلك ቀልድን ደግሞ ሁሌ የራስህን ስራ አድርጎ መያዝ ኢድማን የሚባለው ሁሌ የምትሰራው ነገር ነው። والإكثار ማብዛት منه كذا أي ከቀልድ ማለት ነው። وإنما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه أنه ቀልድ መጫወት መሳቅ ይፈቀዳል። ግን የሚፈቀደው ነገር وإنما يستجاز የሚፈቀደው ከዛ من المزاح ከቀልድ يسيره ትንሹ ነው። ትንሽ መቀለድ ችግር የለም። ونادره በጣም አልፎ የምታደርገው ነገር ነው። وطريف وكذلك በሆነ አጋጣሚ ከመጣለህ የምትቀልደው ነገር ነው እንጂ ሁሌ መሳቅን ተሰብስበው መቀለድን አይደለም።
الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم يا قلد راسو مساقو مጫወቱ ራሱ የሚፈቀደው لا يخرج የማይወጣ عن حد الأدب ከስነ ስርዓት ድንበር የማያልፍ ይሆን وطريقة العلم كعقد كعلم መንገድ የማይወጣ ይሆን እንጂ የማንም መንገደኛ ድንጋይን ያሞቀ የሚቀልደውን ቀልድ የሚጫወተውን ጫወታ طالب العلم የሆነ ሰው ቆሞ መጫወት የለበትም መሳቅ የለበትም መቀለድ የለበትም ለምን طالب العلم ነው የያዘው የተሸከመው علم ነው ከዚያ አኳያ ከዕልሙ አኳያ ይህን ስርዓት በራሱ ላይ ማምጣት አለበት يسيره وطريقة العلم فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم وكثرة المزاح والضحك تضع من القدر وتزير المروءة فأما نجد متصله كل بتكتاتي يميقلدو قلد ዛሬም ነገም ከነገወዳ وفاحشه ውስጡ ደግሞ ቆሻሻና መጥፎ ቃላቶችን የያዘው ቀልድ وسخيفه የወደቀ የሆነ ቀልድ وما أوغر منه الصدور ቀልብክን ደግሞ የሚጎዳ የሆነ ቀልድ وجلب الشر መጥፎ ነገርን በራስ ላይ ያመጣ የሆነ ቀልድ فإنه مذموم ይሄ በጣም የተጠላ የሆነ ቀልድ ነው መዝሙም የሚለው ዑለሞች ነው ሲጠቀሙ بمعنى حرام ማለት በጣም የተከለከለ የተጠላ የሆነ وكثرة المزاح والضحك ቀልድና ሳቅ ማብዛት تضع من القدر ያንተን ደረጃ ዝቅ ያደርገዋል وتزيل المروءة ማፈርን ክብርን ደግሞ ያነሳልህ እዛ ቋያ እነዚህ ስነ ስርዓቶች ሙስሊም የሆነ ሰው ሁሉ መጠቀም ያለበት ስነ ስርዓቶች ናቸው من باب اولى ከተራው ሙስሊም ደግሞ የበለጠው طالب العلم علምን የሚማር ሰው የተረጋጋ ያልቾከለ በሁሉም ቦታ ላይ ያልፈጠነ وكذلك በሁሉ ነገር ልታይ የማይሄል ሰው መሆን አለበት ሲጠራ ብቻ አቤት ብሎ የሚመጣ ሲላክ እሺ ብሎ የሚላክ በሁሉ ነገር ላይ የሚቀደም የሚፈጠን መሆን የለበትም وكذلك ቀልድን ማፌዝን ጨዋታ ማብዛትን ቀልድና ጨዋታ የሚበዛበት ቦታ ላይ መዋልን ቀልድና ጨዋታ ከሚያቡ ሰዎች ጋር መቀማመጥን ከዚህ ሁሉ طالب العلم የሆነ ሰው መራቅ አለበት ለምን ይሄ طالب العلم ነው እቺ طالبة العلم ስትባል ሲባልም ስነ ስርዓቶችን አዳቦችን በራሱ ላይ ያመጣ መሆን አለበት አለ ታች ላይ ሼኹ አቡ ሐማም ምን አለ والمزاح على ضربين አለ ቀልድ ሲባል ከሁለት አኳያ ይታያል አንደኛ مزاح محمود የተሞገሰ ጥሩ ይሆናል ومزاح مذموم የተጠላ የተከለከለ ቀልድ አለ فأما المزاح المحمود የተፈቀደውና መልካም የሆነው የተሞገሰው فهو الذي لا يشوبه ما كره الله عز وجل ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم فهو السوء الذي لا يشوبه يما يدبالكበት የሆነ ነው ما كرهه الله የሚጠላ አሁን ያለው ቀልድ ዱሮ ዛን ያላስራን ሚዲያ ላይ የሚቀለደው የዱሮ ቀልድ እየተቀለደ የሳቀ ራስ የሆነ የሚያስተላልፈው መልእክት አለ የሆነ መልእክት አለው በቃ ህዝቡን የሚያስተካክልበት ያውኑ ቀልድ ግን ሚዲያ ላይ ራስ ትላልቅ ሚዲያ ላይ ራስ ወጥቶ የሚቀለደው ቀልድ ውስጡ ያለው ቆሻሻ ነገር ወደ ዝሙት የሚቀሰቅስ ወደ ስሜት የሚቀሰቅስ ዘርና ዘርን ያነሳ የሚያባላ ልጅና አባትን የሚያጣላ የቤት ሚስትን የሚያወጣ ይወጣና ስለሚስቱ ያወራል በቀልድ እያደረገ የሰፈሩ ሚስጥር ያወራል በቀልድ እያደረገ ይሄ ሁሉ ይጠላል ቀልድ የሚባለው ቢያንስ ولا يكون بإثم ወንጀል በውስጥ መኖር የለበት ولا قطيعة رحم ዝምድናን የሚያቋርጥ መሆን የለበት ይሄ የተፈቀደ አይነት واما المزاح المذموم የተጠላው የተከለከለ የሚባለው ቀልድ
فالذي يثير العداوة ጠላትነትን የሚቀሰቅስ ويذهب البهاء የፊትን ብርሃንን የሚያነሳ ويقطع الصداقة ጓደኝነትን የሚያቋርጥ አሁን አንዳንድ ሰው ጓደኛው የሚያስቀይመውን ነገር ያውቃል አንድ ሰው አብረህ ስትኖር እኮ አንተ ተብስ እኔ ተብስ ብለህ ነው የምትኖረው አይደል እሱ የሚያስቀይም ነገር ካወቅ ማንሳት የለበትም እሱ የሚያስቀይመውን ነገር መስራት የለበትም መናገር የለበትም እሱም እንደዛው ጓደኝነት እንዲቀጥል ከፈለክ ግን ጓደኝነት እንዲቀጥል ካልፈለክ እሱ የሚጠላውን ነገር በአደባባይ ጓደኞቹ ጋር እንዲሳቅበት እንዲፈይዝበት ሙድ እንዲያዝበት ብለህ የምታረክ ከሆነ ይሄ ጓደኝነትን ታጠዋለህ ወንድምን ታጠዋለህ ነገር ከዚያ እኮ ይሄ ምንድነው ጓደኝነትን የሚያቋርጥ ወትጅሩ الدنية عليه መጥፎ ነገርን አደጋዎች ወደሱ የሚስብ የሆነ ويحقر الشريف به ደረጃ ያለውን ሰው ደግሞ የሚያዋርድበት የሆነ ቀሎች ናቸው ይነሳና ባለስልጣኖችን ያነሳና በቀል ጠብ ያደርጋቸው ሀብታሞችን ያነሳና በቀል ጠብ ያደርጋቸው ሰዎች ዋው ብሎ ይስቁለታል እንደዚህ አይነት ቀልድ የተከለከለ ነው انظر المنتقى من روضة العقلاء ونزهة الفضلاء የሚለው ኪታብ ላይ ተመልከታል ኢዘን ከዛ ቋያ ይሄ ስድስተኛው طالب العلم ማድረግ ማምጣት ያለበት ስንስራት ነው قال السابع سبعتኛው أن يلزم الصمت في مجلس العلم ويصغي لما يقوله شيخه إهم تلك هنا آداب علم للتمار علم للتماري يونا بوتا كهيرك أنتم مهمتات يالبس نسرشال من دنو وأن يلزمه اللي من مهنا اللبت ييازا يمينو ربت مهنا ملازم يبار يعني نكر هو اللي يميسراو مارك الصمت زمتان طالب علمنا زمتا هو اللي كانت متيت አለበት في مجلس العلم وقد በሚማሩበት ቦታ ላይ ويصغي ጆሮን ይሰጣል ያዳምጣል لما يقوله شيخه شيخ የሚያስተምረው ሼክ ወይም ደግሞ ኡስታዱ ወይ ደግሞ ወንድሙ የሚያስተምረው ከሆነ የሚያስተምረውን አስተማሪውን ጆሮን ሰጥቶ ያን ነገር ያዳምጣል ያን ነገር ያዳምጣል ማዳመጥም አለበት ይሄ ሰባተኛው طالب العلم የሆነ ሰው በራሱ ላይ ማምጣት ያለበት ነው ምን አለ ورحم الله ضحاك بن مزاحم من አለ وهو ضحاك بن مزاحم برفع الميم ميم ضمه አለበት مزاحم الهلالي الخراساني كان من أوعية العلم وليس بالمجود لحديثه وهو صدوق وفي نفسه كثير إرسال هذا بحديث درجة عليه بتأم أنكر محدث وإن دقمو حافظ بايهونم نقرقن علما تلك نكت كنبروا عند يونو آلة طيب إيه ضحاك ابن مزاحم من آلة قال فقد قال أول باب من العلم الصمت والثاني استماعه والثالث العمل به والرابع نشره وتعليمه رواه الخطيب في كتابه الجامع استبتذكر الزيبوت على يالله شيخ النارقة شيخ كنتنا له 290 ولتا متأكد النسخة يراس ونسخة سلون الشيخات ولمزنا سوست نو يكتب ويسوك ይሄን ተحقيق ማድረጉ ያኛው طبعه ላይ ነው ማለት ነው طبعه الخطيب የሚባል አንድ ተحقيق ያደረገው ሼክ አለ طيب እዛ ላይ ነው የመጀመሪያው علم ስትማር የመጀመሪያው በርና አዳቦች አለው አለ اول باب من العلم ያለ ضحاك بن مزاحم ነው የሚለው የመጀመሪያው የعلم በር الصمت ዝምታ ጀመረ ዝም ማለት አለበት والثاني ሁለተኛው استماعه ማዳመጥ ነው ኡስታዝ ሲያስተምርክ ዝም ብለሃል ማዳመጥ አለበት والثالث ሶስተኛው العمل به በተማርከው ዕውቀት መስራት አለበት والرابع አራተኛው ደግሞ نشره ያን ዕውቀትን መበተን ሰዎች መካከል وتعليمه ማስተማር اذا محل شاهد طالب العلم የሆነ ሰው
ዝምታ ሁሌ ከሱ መምጣት አለበት ዝምታ ሁሌ ከሱ የተገኘ መሆን አለበት ወከذلك ደግሞ ምን መሆን አለበት ሼኹ የሚለውን ነገር የሚያወራውን ነገር ማዳመጥ አለበት ማለት ነው طيب ضحاك بن مزاحم ከተናገሩት ጥሩ ንግግሮች አሉ في سير اعلام النبلاء الذهبي ያመጣው ደስ ስላለኝ ላምጣላችሁ من على قال الضحاك رحمه الله تعالى أي قسم مسلم የሚለው የሱ ተማሪ ምን ይላል كان الضحاك إذا أمسى بكى فيقول له لا أدري ما سعد اليوم من عملي إذا أمسى ሲያመሽ بكى ያለቅሳል በጣም ያለቅሳል فيقال له لمن ታለቅሳለህ ሲል يقول لا أدري ما سعد اليوم من عملي አላቅም ዛሬ ከሰራሁት መልካም ነገር የትኛው ነው ተቀባይነት አግኝቶ ወደ ላይ የወጣው ብሎ ይናገር ነበር ይሄኛው ታቢዒ رحمه الله تعالى طيب اذا ይሄ ደስ ያለ ንግግር ነው ያገኘው في سير اعلام النبلاء የሱን ተርጀማ ሳነብ وكذلك تاريخ الاسلام كلاهما للامام الذهبي طيب ይሄ ሰባተኛው ነው قال الثامن ስምንተኛው من تنبيهات المهمة شيخ يتقسው ألا يستفسر من شيخه أثناء الدرس وإنما يكون ذلك بعده ይሄ ብዙ ጊዜ ምን ዘናጋበት ነገር ነው ሼኹ ኡስታዱ ያስተማር በመሐከል የሚያቋርጥ ሰዋል ምን ትላለህ ኡስታድ አልገባኝም እዝጋ ይሄ አዳብ አይደለም ኡስታዱ ሲያስተምር አላ يستفسر መጠየቅ የለበት من شيخ أثناء درس شيخ يستمر وإنما يكون ذلك يا يميهون بعده كاستمر بهالا وإنما ለጥያቄ ጊዜ ከሰጠን እንጂ በሚያስተምርበት ሰዓት ዝም ብሎ ማዳመጥ አለበት ያልገባው ነገር እሽካል የሆነበት ነገር ካለ ወበኪታቡ በአንድ በኩል ይጽፋል ወይ በወረቀት ይጽፍና ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል ሼኹን ይጠይቃል እንጂ ሼኹ ያወራ በመሐከል ያቋረጠ መጠየቅ የለበት ምን አለ ሼኹ وإن خشي من نسيان ما أراد السؤال عنه فليكتبه في ورقتنا وإن خشي كفر من نسيانه መጠየቅ የፈለገው ነገር ይጠፋብኛል ብሎ ከፈራ ምን ያደርግ فليكتبه ይጻፈው في ورقته በሆነች ወረቀት ላይ ይጻፈው ወረቀት ላይ ይጻፈው ጥያቄው ከዛ በኋላ ያን ነገር ይጠይቅ طيب قال ورحم الله الخطيب حيث قال في الجامع خطيب البغدادي በዚህኛው ኪታቡ ላይ እንደዚህ አለ ይሄ ደጋር እስቲ የዛኛው ኑስኻ መክተበተ ሻሚላ ላይ ካለ ለያው ኮምፒውተር ላይ ካለ مرحبا الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع طيب مر على قال خطيب ومن الأدب إذا ስንተኛ ቁጥር ላይ ነው ያለው አንደኛ ሙጀል 300 እዚህ ላይ አለ በዛኛው ንስኻ ላይ አለና طيب ما شاء الله من على خطيب البغدادي ومن الأدب إذا روى المحدث حديثا فعرض للطالب في خلاله شيء أراد السؤال عنه ألا نسأله عنه في تلك الحال بل يصبر حتى ينهي الراوي حديثه ثم سأل عما عرض له من على ومن الأدب كسن سرعات طالب العلم لاي متبك ما يذكر لبت نجر إذا روى المحدث أو محدث የሚባለው حديث የሚያስተምር حديث የሚዘግብ ተማሪው ከሙሐዲሱ የሚማረው حديث إذا الشيخ ማለት ሼኹ ያስተማረ የሐዲስ የነገረው ካለ فعرض للطالب ለተማሪው ደግሞ የሆነ ነገር ከመጣ ጥያቄ ከመጣለት في خلاله
ሼኹ እያወራ የሆነ ጥያቄ ከመጣለት በዛው ሰዓት في خلاله شيء ነገር أراد السؤال عنه መጠየቅ የፈለገ ነገር ከመጣለት ألا يسأله عنه መጠየቅ የለበትም في تلك الحال በዛ ሁኔታ ላይ ሼኹ እያወራ በዛ ሁኔታ ላይ መጠየቅ የለበትም بل يصبر ትግስት ያደርጋል حتى ينهي الراوي حديث የሚዘገበው ሼኽ አስተማሪው ወሬውን ንግግር እስኪጨርስ ድረስ حديثه ንግግሩን ثم يسأل كذا يطيقال عما عرض له እሱ ጋር የመጣውን ጥያቄ ሐሳብ የሆነበትን ነገር ከዛ በኋላ ይጠይቃል ይሄ ሁሌ መሆን ያለበት ነገር ለምን ራሳቸው ስታሰሙ ታውቁታላችሁ አስተማሪው እያስተማረ በመሐከል የሚመጣው ጥያቄ አስተማሪው ሊሰጥ የፈለገው ነጥቦች አሉ ተዘጋጅቶበት የሚመጣው ጥያቄ ሲበዛ ያ ነገር ይረሳና ሌላ ነገር ነው የሚያወራው ሐሳቡን ይበትናል በመሐከል ስታቋርጡ ደግሞ ሊናገር የፈለገው ነገር ይረሳዋል እና ከዚያ አኳያ ጥያቄ ካለ ሰውየው ተማሪው በኋላ ቢጠይቅ ይሻላል አንድ ሼኹ ያስተማረ ደግሞ ጥያቄ ይሄም ያ የሚጠይቅ ደግሞ ከሆነ ቁጭ ብሎ የሚማረው ተማሪ ነገ የሼኹና የተማሪው ሌላ ጓደኛው ንግግር መለየት አይችልም ለምሳሌ አንድ ጊዜ ሐረር ሄጄ ነበር በቅርቡ قبل شهرين قبل رمضان የሆነ ቦታ علم ያስተምሩ ቦታ ላይ ቁጭ አልኩኝ ትንሽ አዳመጥኩኝ ሼኹ ያወራ እሱ ربما ሊፈቅድላቸው ይችላል ሼኹ ሲያወራ በመሐከል ይገባል ከዛ ሼኹ ንግግር ታዕሊቅ ይፈልግ እንደዚህ ሲል እኔ ገረመኝ እዛ ጋር የሚማረው ተማሪ የትኛው ንግግር ነው የሚይዘው አልኩ የትኛው የሼኹን ወላ የጓደኞቹን ንግግር ይደባለቅበታል አኪድ እኔ በሆን አበደን አልፈቅድም ለምን ተማሪው እዛ ጋር የሚመጣው የኔ ንግግር ያስተማሩን ሸርህ ፈልጎ ነው እንጂ የተማሪዎችን ጓደኞችን ንግግር ፈልጎ አይደለም ከዚያ አኳያ መቋረጥ የለበት ይሄ ደግሞ ሰውየውን ሐሳብ የሚበትንበት መሆን የለበት طيب التاسع ዘጠነኛው أن يأخذ العلم شيئا فشيئا يا سلام ይሄ ደግሞ ትልቁ ችግራችን ነው علم ላይ ምን ቸኩሎ ነገር አለ ዛሬ ነው ዓሊም መሆን ይፈልጋል ተማሪ ይመጣል ዛሬ ነው ኡስታዝ መሆን አለብኝ ይላል ያ اخي እንቁላል ራሱ ቀስ በቀስ በጉራስቴና የችን እንቁላል ዛሬ ዱብ ብላ ስትሮጥ አላየናት علم የሚፈልገው ቀስ በቀስ ዛሬ ነገር ትይዛለህ ነገር ትጨምራለህ ታጠናክሮ እያልክ ከተወሰነ ዓመት በኋላ علم የሚባለውን ነገር ጣዕሙን ታገኘዋለህ ሽታውን ታገኘዋለህ አለዛ ዛሬው ነው ዓሊም መሆን አይቻልም ማንም ሰው በአንድ ቀን ተነስቶ ዓሊም ሆኖ የለም ምን አለ أياخذ العلم شيئا فشيئا وقد ደግሞ ሲባል ትንሽ በትንሽ መውሰድ አለበት ولا يكلف نفسه ما لا طاقة له به ولا يكلف አያስጨንቅ ነፍሱን ما لا طاقة ለዛሬ አቅሙ የማይችለውን ነገር ማሸከም የለበት ነፍስየው ቀስ በቀስ ትንሽ በትንሽ ነው መማር መወሰድ ያለበት لذا يقول الخطيب رحمه الله تعالى في الجامع ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيقه بل يختصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه ولا يأخذ العلم والطالب ولا يأخذ الطالب تماري هنا سو أيزم يأخذ أيزم نفسه راس بما لا يطيق ما يشلون ነገር አሁን በቀን አንድ ሐዲስ መማር ይችላል እቺ ደጋግሜ እረዳታለሁ ከቻልኩ ያፍዛለሁ ካለ خلاص አንድ ሐዲስን ያዝ እንዳጨምር አቅምክን አንተን የምታውቀው አቅምክን ሁሉም ሰው ማን ራሱን የሚያውቀው ሌላ ሰው ያውቀው አቅምክን የሚያውቀው ራስክን አቅምክን ደግሞ ከሌላ ጓደኞች ጋር ማነጻጸር የለብክም ከዚያ አኳያ አቅሜ ምንድነው የሚለውን ነገር ማወቅ አለበት አቅሜ ምንድነው የትኛው ነው የሚችለው ቀስ በቀስ የማይችሉ ካቆሙ ባለው ነገር መውሰድ የለበት بل يختصر على اليسير ይቆማል ያሳጥራል በትንሹ ነገር ላይ الذي يضبطه የሚይዘው የሆነው ويحكم حفظه حفظ ደግሞ በዛ ላይ የሚፈርድ የሆነው ويتقنه ማስተካከል በጥሩ ነገር መያዝ የሚችለው ነገር መያዝ አለበት الى ان قال ابن عيينة እንደዚህ ያለ سفيان بن عيينة
رحمه الله تعالى الحافظ الثبت العلامة أبو بشير إسماعيل ابن عليا مو علي عنينة ابن عليا نعم الذي يقال له ابن عليا ابن عليا مالت የእናት የሴት ስም ነው عليا የሴት ስም ነው ግን በዛ የታወቀው እዛ ቋያ እሱ ራስ አንዳንዴ ابن عليا እንዳትሉኝ ይላል እኔ አባት የለኝም እንዴ ምናምን ይላል ስሙ እስማኤል ኢብኑ ኢብራሂም ነው ኢብኑ ሙቅሲም ግን ابن عليا የታወቀበት ነው ابن عليا የታወቀበት ነው ለዛ ነው ኢማሙ ሻፊዒ ስለሱ ሲያወራ الذي يقال له ابن عليا ይላል በابن عليا የሚታወቀው ሰው ይላል ግን መሐል ሻሂዱ ዑለማ ሙሐዲስ በዚህ ስለታወቀ መቀየር አይችሉም ለምሳሌ الأعرج الأعمش አንከስ የሚለው አይኑ ትንሽ የማይሰራ ይያል የሚጠቅሱ በቃ በዛ ስለታወቀ ነው ይሄ ደግሞ እንደ ኖር አይታወቅም እንደ ኖር አይደለም ሐዲስ ላይ በቃ የሚታወቅበት ነው አንከስ የሚለው አካል ምሳሌ ብዙ ዝጋ መሐመዶች ብዙ ከሆነ አንከስ የሚል ከሆነ አንከስ የሚለው ቆመቱ አጭር ከሆነ አጭር ረጅም እየተባለ ማለት ابن عليا ብሎ ይታወቃል ስለዚህ ስሙ እስማኤል ኢብኑ ኢብራሂም ኢብኑ ሙቅሲም الأسدي مولاهم البصري يبولية وعلية أمه على عليا يبال الناس سمنا طيب السمن على كنت أسمع من أيوب 5 ولو حدثني بأكثر من ذلك ما أردت أنا أيوب السختياني قايل لنا أو بكر أيوب ابن تميم السختياني البصري أحد الأعلام مات سنة 131 عن مصطلح ساند لا يموتوا السقا حجي حديث مرنم أسمع كأيوب سما نبر حديث 5 حديث بكن ما دامت بك አቅሜን አቋሏ 5 حديثنا አዳመጥኩኝ ያስኩኝ ወደ ቤት ሄዳለሁ ولو حدثني فاكثر ከ5 حديث በላይ ቢዘግብና ቢነግረኝ ما اردت አልፈልግም አቅሜ ነው አቅሜ እቺ ናት ይላል ያቺኛው ያፍዛታል አስምኑ ዑለያ ትልቅ ኢማም كتب الستة ላይ ስሙን ታገኙዋለህ حديث ነው ዘገ የሚታወቅ ምን ዑለያ ይመጣልህ ግን አቅሙን አውቆ በዛ መልኩ መሄድ قال زهري الفاكر بيت محمد مسلم زهري من على من طلب العلم جملة فاته جملة وإنما يدرك العلم حديث وحديثان هنا قدر أخرج ذلك أيضا هذا بزوع علموش يتناقروا بتناقر يا متى طيب من على الزهري من على من طلب العلم وقاتني يفلق أسو جملة باتك على عندي بجملة يفلقوها بعندي علم يفلقها فاتوا جملة باتك علم براس يمرتوا اغني وانما يدرك العلم وقت لا يدرسوا حديثان عندك حديث بمكتلوا ሁለት حديث እያልክ አቀመከን እያጠናከርክ ለምትሄደው ከዛ ቋያ طالب العلم የሆነ ሰው ላይ ከሱ የሚጠበቀው ይሄ ነው ሰዓቱ ሄዷ መሰለኝ አላበዛም ስለና ቆመው በሚከተለው ኢንሻአላህ ቅዳሜ እንገናኛለን ቅዳሜ ከጨረስነው ያኑ ቀን ፈተና ይሆናል ካልሆነ ግን መቼ ይሆናል እሁድ ፈተና ይኖረናል ማለት ነው ይጨረሳል ቢነበር ነበር والله اعلم اذا نقوم هذا بالله التوفيق والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته